जय श्री कृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्रवाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण स्वागत करुच्ची। मु टैरो रीडर विद्याधर। प्रिय दर्शक बंधु, आज मुझे कहबी टैरोट कार्ड माध्यम 12टी राशि राशिफल संपर्क में। प्रथमे मेष राशि आरंभ करी मीन राशि पर्यंत। ता पूर्व मोर प्रिय दर्शक बंधु, प्रत्येक दिन परी आसतु जानिबा आज दिन चर्चा कार्यक्रम संपर्क में। आज सूर्य सायन उत्तरायण दिन वृद्धि आरंभ। आज स्वर्गत अशोक दासंकर पुण्यतिथि आज जे कि पौष मास 7 दिन डिसेम्बर मासर 22 तारीख सोमवार। आज द्वितीय 10 दंड 41 दिवा 10टा 32 मिनिट पर्यंत। आज उत्तरा आषाढ़ नक्षत्र 57 दंड 50 शेष रात्रि 5टा 27 मिनिट पर्यंत। आज ध्रुव जोग आज कौरव करण। तेबे आज घातचंद्र कहले सिंह राशि घातचंद्र आज जात होतुबा शिशुर धनु राशि क्षेत्रीय वर्ण नरगण दिवा 10टा 18 मिनिट पर। मकर राशि वैश्य मतांतर रे शूद्र वर्ण नरगण आज शेष रात्रि 5टा 27 मिनिट पर देवगण। आज मृत्यु व्यक्तिर 2 पाद पुष्कर दोष दिवा 10टा 32 मिनिट पर शेष रात्रि 5टा 27 मिनिट मध्य 1 पाद पुष्कर दोष। फल पशु और वंश आदि होमादि शांति अन्न वस्त्र स्वर्ण मासदन और घृतकांस्य दान। आज तृतीया श्राद्ध। आज निषिद्ध खाद्य कहले बोईती कखारु भोजन निषेध दिवा 10टा 32 मिनिट पर पोटल भोजन निषेध। प्रिय दर्शक बंधु, मन रखु विविध कार्यक्रम दिवा 10टा 18 मिनिट पर आज शरण पंचक दोष तृण काष्ठ छेदन और दक्षिण दिग को यात्रा करने निषेध। तेबे दिवा 10टा 32 मिनिट मध्य मास दग्धा तिथि दोष। तेणु मोर प्रिय दर्शक बंधु, एवं आसतु देखा आज अशुभ बेला काल बेला दिवा 7टा 49 मिनिट पर 9टा 19 मिनिट मध्य। 12 बेला कहले दिवा 4टा 3 मिनिट पर 4टा 51 मिनिट मध्य। काल रात्रि कहले 10टा 18 मिनिट पर 11टा 8 मिनिट मध्य। शुभ बेला आ अमृत जगह शुभ बेला आ अमृत जोगरु मन रखु प्रातरु दिवा 7टा 55 मिनिट मध्य। दिवा 9टा 31 मिनिट पर 11टा 55 मिनिट मध्य। रात्रि 7टा 32 मिनिट पर 10टा 43 मिनिट मध्य। प्रिय दर्शक बंधु, ये थिला आजिर दिनचर्चा कार्यक्रम संपर्क में संक्षेप वार्ता आपण मानकु। एबे आसंतु आमे कार्ड माध्यम 12टी कार्ड संग्रह करबा। ए 12टी कार्ड रे 12टी राशि संपर्क में आमे संक्षेप में जानिबा। प्रथमे मेष राशि ठारू आरंभ करबा मीन राशि पर्यंत। जय श्री कृष्ण। कौन आसुची डिसेम्बर मास 22 तारीख सोमवार 12टी राशि व्यक्ति मान भाग्य रे। जय श्री कृष्ण। मोर प्रिय दर्शक बंधु, एबे आसंतु प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय। मेष राशि द एम्परर राहुकर कार्ड अच्छी। आज आपण किसी परिश्रम करने को आपको अच्छी, जहाँफल ईश्वर जाकि आपणकर इच्छा पूर्ण करेंगे। जदि आपण पाखे क्षमता अच्छी परिश्रम करार क्षमता अच्छी ताले परिश्रम करंतु। अन्य मान द्वारा भी किसी काम करेंगे। आपण पाखे सब संभाळिबार क्षमता अच्छी। आपण कौन कर्म आज करने को आगभर निश्चित हेबे। तेबे आज मोर प्रिय मेष राशि व्यक्ति माने घर परिवार दाम्पत्य जीवन निश्चित भाव में भल रहिबो। लव रिलेशन धैर्यर सहित टिके कष्ट करने को पड़ पारे। व्यवसायी माने परिश्रम आसान रूप से लाभ करेंगे। जो हार में परिश्रम करेंगे से हार में जहाँकि मूल्य मिल। तेणु आप बहुत कर्मठी बा परिश्रमी। आपण लाइफ रे जहाँ भी किसी आप पाई बहुत परिश्रम और संघर्ष करके आप पाई। यह राहुकर कार्ड अच्छी। मन रखु आपण लाइफ रे सक्सेस पाइबाकू हेले बहुत परिश्रम करने को अच्छी। निश्चित भाव में आपणकर लक्ष्य स्थल में पूर्ण हेब सेत बड़े, किंतु बिना परिश्रम कौन जिन पूर्ण होगा सहज कथा नुह। मोर प्रिय मेष राशि व्यक्ति माने आज स्पेशल कार्यक्रम में मन रखु मेष राशि आज अन्य मानक अधीन रहीकि आपणकर समय अतिबाहित होब। एवं आज मुख्य कथा को ध्यान दिंतु, दक्षिण को मुह करी भोजन करिबो नाही। दक्षिण को मुह करी भोजन कले या जमकर क्षेत्र हेतु अशुभ होता है। ये सब कथा को आपण नीति नियम मानिबा आवश्यक अछि मेष राशि व्यक्ति माने। एबे आसंतु देखिबा वृष राशि विषय। वृष राशि क्वीन ऑफ राहुकर कार्ड अच्छी। पुणी पॉजिटिव कार्ड अच्छी। आपण कौन परिस्थिति को आज भावी चिंती करंतु मोर प्रिय वृष राशि व्यक्ति माने।
ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ। ଯଦି ବି କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତେବେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇ ଆଜି କର୍ମ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଭାବିଚିନ୍ତି ଯଦି ଆଜି କର୍ମ ନ କରିବେ, ହୁତୁହୁତିଆ ବୁଦ୍ଧିରେ ଯଦି କର୍ମ କରିବେ ତାହେଲେ ହୁତୁହୁତିଆ ବୁଦ୍ଧି ହାଡ଼ର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟାଧି କଥାରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଭାବିଚିନ୍ତି ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଆପଣ ନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ହଜିଯିବା, ନଷ୍ଟ ହେବା ଏସବୁ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଯାହା କରିବେ ବୁଦ୍ଧି ବିଚାର କରିକି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ତେଣୁ ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଉତ୍ତମ ଲାଭ କରିବାର ସୁଚ୍ଛଳ ରାସ୍ତା ରହିବ। ଆଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରତି ମନୋନିବେଶ କରିବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଉତ୍ତର ଆଉ ପଶ୍ଚିମକୁ ମୁଣ୍ଡ କରି ଶୋଇଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଉତ୍ତର ଆଉ ପଶ୍ଚିମକୁ ମୁଣ୍ଡ କରି ଶୋଇଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଦକ୍ଷିଣକୁ ମୁଣ୍ଡ କରି ଶୋଇବା ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ପୂର୍ବକୁ ମୁଣ୍ଡ କରି ଶୋଇଲେ ମଧ୍ୟ ସୁନିଦ୍ରା ଲାଗିଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଇଷ୍ଟ ଗ୍ରହଙ୍କ ଅନୁସାର ଶୁଭ ଅଶୁଭ ଫଳ ରହିଛି। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିକ ବୁଧ ଓ ଶନି ଗଣେଶଙ୍କର ପାଇଁ ଉତ୍ତରକୁ ମୁଣ୍ଡ କରି ଶୋଇଥିବା ହାତୀର ମୁଣ୍ଡ କଟା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁକରି ଉତ୍ତରକୁ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମକୁ ମୁଣ୍ଡ କରି ଶୋଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମିଥୁନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମିଥୁନ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି 3 ଅଫ୍ କପ୍ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ପ୍ରାୟ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜୋଶ ଅଛି, ଯେଉଁ ଭାବନା, ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ବେଳେବେଳେ ଲାଗୁଛି ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ବୋଧେ ସର୍ବନାଶ ହୋଇଗଲାଣି, ସବୁକିଛି ସରିଗଲାଣି। ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ତ କର୍ମ ତତ୍ପରରେ ରହୁଛି, ଚିନ୍ତା ଚେତନାରେ ରହୁଛି, ଅଭାବ ଅନାଟନରେ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଇଏ ସବୁକୁ ମନ ଭିତରୁ କାଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ଏମିତି ଭାବରେ ତ ସମୟ ବିତିଗଲାଣି, ଆଉ ଜୀବନରେ ସୁଖ କ'ଣ ଦେଖି ହେବ କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମନ ଭିତରେ ଏମିତି ଧାରଣା ଆସିବ, ମୁଁ ପାର୍ଟି କରିବି, ଭଲ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଉପଭୋଗ କରିବି। ଆପଣ କୌଣସି ଖୁସି ଖବର ବି ଏମିତି ମନୋଭାବ ଯେତେବେଳେ ପଜିଟିଭ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଖୁସି ଖବର ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ, ଆଉ ସଫଳତା ବି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଆଉ ଆପଣ ବି ମଧ୍ୟ ପାର୍ଟି କରିବେ, ଆଉ କରିବା ବି ଉଚିତ ଅଛି। ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ତ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଛି, ସବୁବେଳେ କର୍ମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛି। ଯଦି କେବେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି ତାହେଲେ ସବୁ ବୋଝ ନିଶ୍ଚିତ ହାଲକା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନରେ କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ସୁଯୋଗ, ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ପାନ୍ତାକୁ ଆସିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଲାଭ କରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଖେଳକୁଦରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭିତରେ କୌଣସି ଏକ ଉଚ୍ଚ ଆଶା ଆଜି ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ସେ ଆଶାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବ। ତେବେ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, କଂସା ଓ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଖଟା ଖାଇଲେ କ'ଣ ହୁଏ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଖଟା ଏକ ଅମ୍ଳଯୁକ୍ତ କଂସା କିମ୍ବା ତମ୍ବା ପାତ୍ର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଏହା ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ଯାହାକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଅହିତକର ହୁଏ। ଆଉ ସୃଷ୍ଟି କପର ସଲଫେଟ୍, ଯାହାକି ଶରୀରର କ୍ଷତି ସାଧନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ କଂସା ଓ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ କେବେ ବି ଖଟା ଖାଇବେ ନାହିଁ, କି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖୋଇବାର ଏ ସୁଯୋଗ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କର୍କଟ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କର୍କଟ ରାଶି 3 ଅଫ୍ ସୋର୍ସ ଆଜି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଏ ଆଜି ମାନେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କରିପାରେ। ଗଭୀର ଚିନ୍ତାରେ ଆଜି ଆପଣ ରହିବାର ଯୋଗ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। କାହା ସହ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହେଇପାରେ। ଏ ନେଗେଟିଭ୍ କାର୍ଡ଼ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଏ କାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ଯୋଗ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଇଏ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଯାହାକି ଆପଣ ଦୁଃଖିତ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ କିଛି ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ହେବାର ଯୋଗ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି, ବୁଝାମଣା ଠିକ୍ ରହିନପାରେ। ତଥାପି ଯାହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ ହେଉଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭରସା କରି ଆପଣ ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ହେବ। ମନି କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାକିରିରେ ବାଧା ଆସିବାର ଯୋଗ ଆଜି ଦେଖା ଦେଉଛି। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଲସ୍ ହେଇପାରେ। ଦେଖି ଚାହିଁ ଆଜି ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଆଜି ଯେଉଁ କାମ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ମ ଉପରେ ଯାହାକି ଆସିଯିବ, କର୍ମ ଉପରେ ଯାହାକି କହନ୍ତି ବାଧା ଆସିଯିବ, କର୍ମ ଉପରେ ପରାଜୟ ହେବାର ଯୋଗ ଦେଖା ଦେଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଜି ଦେଖି ଚାହିଁ କରନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତୁ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତକୁ। ତେବେ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଖରାରେ କାମ କଲେ କ'ଣ ହୁଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯାହାକି ଅଲ୍ଟ୍ରା ଭାୟୋଲେଟ୍ ରଶ୍ମି ଆମ ଚର୍ମ ପ୍ରତି କ୍ଷତିକାରକ ଥାଏ। ଚର୍ମ ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରଶ୍ମି ପଡ଼ିଲେ ଯାହାକି ମେଲାନୋସାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ମାନେ ମୋଲାନିକ୍ ତିଆରି କରନ୍ତି, ଏଣୁ ଦେହ କଳା ପଡ଼ିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ଖରାରେ ଆପଣମାନେ କାମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ସିଂହ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସିଂହ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 4 ଅଫ୍ କପ୍
ଆପଣଙ୍କ ସହ କିଛି ଆଜି ଘଟଣା ଘଟିବାର ଅଛି। ତେବେ ଯାହା ବି ହଉ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଆଜି ନୂଆ ମୌକା କିଛି ମିଳିବ, ଖାଇବାର ମୌକା ହଉ, କିଛି କରିବାର ମୌକା ହଉ, ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ଚାନ୍ସ କିଛି ମିଳୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର ସଦୁପଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ମନ ଖରାପ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ମୌକା ଦେବେ, ତାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ଭଲ ହେବ। ତେଣୁ ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟମ ରହିବ, ଲଭ୍ ରିଲେସନରେ ସାଧାରଣ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମନସ୍ତାପ ନ କରି ବ୍ୟବସାୟରେ ମନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଭଲ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ମନ ଖୁସି, ମନ ଆନନ୍ଦ ରହିବାର ଦିନ। ମନକୁ ତୃପ୍ତି କଲା ପରି ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। ସୁଭୋଜନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କର ତୃପ୍ତି ରହିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ତେବେ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ପୂଜା ବ୍ରତରେ ଉପବାସ ନ କଲେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତା? ଯେଉଁ ପୂଜା ବ୍ରତ ଆମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଅଛି ତାହାକୁ ନ କଲେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତା? ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଉପବାସ ଦ୍ୱାରା ମନରେ ପବିତ୍ରତା ଜାତ ହୁଏ। କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ ମନରେ କେବେ ବି ଆସେ ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ଭାବ ଆସେ। ଆଉ ପାକ ଅଗ୍ନିକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ମନ ଶରୀରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ କରିବା ପାଇଁ ଉପବାସ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଉପବାସ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଉଚିତ ଅଟେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କନ୍ୟା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କନ୍ୟା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି ଦ ମୁନ୍ କାର୍ଡ଼। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଅହଂ ଭାବ ରହୁଛି, ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖାପାଖି ଦ୍ରବ୍ୟ ସବୁ ତେବେ ଯାଇକି ଭଲରେ ପରିଣତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ହେବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ହେବାର ରାସ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିବ। ତା ନହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଗିଡ଼ି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଆଜି ରହୁଛି। ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଆଜି ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ରିଲେସନରେ ଗ୍ରେଭ୍ ଆଦୌ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ସ୍ଥଳରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। କାହିଁକି ନା ଇଏ ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କାର୍ଡ଼। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାବ ପ୍ରବଣତା କାରଣରୁ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଚିନ୍ତାର୍ଥରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଅହଂ ଭାବ କେବେ ବି ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ହେଉନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ସବୁ ଉଦାସୀନ ରହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜୀବନରେ କୌଣସି ନାହିଁ କୌଣସି ଜିନିଷର ଅଭାବ ରହୁଛି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଅହଂ ଭାବ ରହୁଛି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ତୁରନ୍ତ ଏହି ପ୍ରକୃତିକୁ ଦମନ କରନ୍ତୁ। ଏହି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ନିଜର ପସନ୍ଦ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ହାତଛଡ଼ା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସବୁବେଳେ ତୃତୀୟ ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ କେହି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁନାହାନ୍ତି, କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସହି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବାଧା ଦେଲା ଭଳି ଶକ୍ତି ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖାପାଖି ରହୁଛି। ଆପଣ ଟିକେ କେୟାରଫୁଲି ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି କିଛି ଧନ ହାନି ହେବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ମାନ ହାନି ହେବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ସଜାଗ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଏହି କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କହିବି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ରାତ୍ରିରେ ଗଛ ମୂଳେ ଶୋଇଲେ କ'ଣ ହୁଏ ଏ କଥାକୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଦିନ ବେଳା ଗଛ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ଏବଂ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ରହଣ କରି ଅମ୍ଳଜାନ ଛାଡ଼େ। ମାତ୍ର ରାତିରେ ଗଛ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଛାଡ଼େ, ଫଳରେ ଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଏହା ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ। ତେଣୁକରି ରାତିରେ ଗଛ ମୂଳରେ ଶୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଏ କଥାକୁ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତୁଳା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତୁଳା ରାଶି, 9 ଅଫ୍ କପ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି। ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି ରହିବେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ସଫଳତା ହାସଲ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆଜି ଗାଇଡ଼ କରିବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, କିଛି ନିୟମ କାନୁନ ଶିଖାଇବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେବ। ଆପଣ ଆଗକୁ ବହୁତ ଖୁସି ମିଳିବ। ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଆଜି ରହିବ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରହୁଛି। ଲଭ୍ ରିଲେସନରେ ବହୁତ ମଧ୍ୟ ଭଲ ମଜବୁତ ରହୁଛି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ମାର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ଆଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସଫଳତାର ସହିତ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସବୁ ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ। ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ଥିଲା ସବୁ ସମସ୍ୟାର ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସନ୍ନତା ରହିବ, ଖୁସି ରହିବ, ଆନନ୍ଦିତ ରହିବେ। ଆଜି ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଏହି ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କିଛି ଜାଣିବା କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ରାତ୍ରିରେ ଦହି ଭାତ ଖାଇଲେ କ'ଣ ହୁଏ ପରିବାର ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣିବା ଦରକାର। ଦହି ଏକ କଫକାରକ ଖାଦ୍ୟ। ରାତିରେ ଦହି ଭାତ ଖାଇଲେ ପ୍ରବଳ କଫ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ରାତିରେ ଦହି ଭାତ କେବେ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବିଛା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ ଶନିଙ୍କର କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି। ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି। ଶନି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଯଦି କିଛି ଦେବେ ତାହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସଫା ହେଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅହଂ ଭାବ ନଥିବ, ଆପଣ କୌଣସି ଛଳନା କପଟ ମନ ଭିତରେ ରଖିନଥିବେ, ଆଉ ଧାର୍ମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ସଦାବେଳେ ରହୁଥିବ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶନି ପ୍ରସନ୍ନତା ହେଇକି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରଦାନ କରିବେ, କାରଣ ଇଏ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଛନ୍ଦ କପଟ ଆଜି ବି ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ହେବ, ସବୁଥିରେ
सफल मिलिबो। केवल सत्यता रखी कार्य करबा आवश्यक अछि। सबुतिरे सक्सेस पाइबे। घर परिवार दाम्पत्य जीवन निश्चित भाव में भल रहउछि। मोर प्रिय बिछा राशि व्यक्ति माने लव रिलेशन उत्तम रहिबो। व्यवसायी माने उत्तम लाभ करिवार रास्ता उन्मुक्त हबो। आउ जहाँकि छात्र छात्री माने पाठ पढ़ारे मन मध्य रहिबो। आज आपनको आदर अभ्यर्थना ये सब मिलिबो। आपण बहुत खुशी बा पॉजिटिव अनुभव करिवे, बहुत शांति अनुभव करिवे। आपनको लागिबो जेमिति आपण बहुत दिन परे किछि शांति अनुभव करूचंती। तेणु आज दिन आपनको पई निश्चित भल समय रहिबो। मोर प्रिय जहाँकि बिछा राशि व्यक्ति माने बिछा राशि व्यक्ति माने मन रखंतु आज स्पेशल कार्यक्रम रे कहबी चंपा फूलरे भ्रमर बसिले कौन होता ये विषय में आपण परिवार लोक जानतु। ये परंपरार कथा। चंपा फूलरे भ्रमर बसिले एक अद्भुत दृश्य देखा मिलता। मात्र भ्रमरर केबे भी चंपा फूल उपरे बसी पारिबो नाही। ए कथा को जानि रखिथांतु। कारण चंपार मधुर रस थिले कौन हेबो, सेतिरे विष भरिकी रहिछि भ्रमर को। तेणु करी चंपा फूलर उपरे भ्रमर बसिबा निषेध करा जाइछि। तेबे एबे आसंतु देखिबा धनु राशि विषय। धनु राशि किंग ऑफ कप बहुत शक्तिशाली। आज जितिबे मन खुशी रहिबो। लोक मानक भल भावना किछि लोक मानक प्रति रहिबो। आपण बहुत टैलेंट आपण जहाँ लोक मानक पई चिंता करिवे ता करबा को अग्रसर हेबे। तेणु आज प्राय आपण दूर यात्रा किंबा पाख आख को यात्रा कोठी की करिवार शुभ जोग देखा दउछि। कोठी की जाई पारंती, कुआडे बुलाबुली करबा को जाई पारंती, किछि कार्य रे जाई पारंती। आज भल सुसंपर्क रहिबो। ये बहुत पॉजिटिव कार्ड अछि। तेणु आज आपण भ्रमण जोगरे समय अतिबाहित हबो। घर परिवार दाम्पत्य जीवन रे निश्चित आपणकर भल रहिबो। लव रिलेशन प्रेमी जुगलक पई लव पार्टनर को पाख आख को बुली जिवार सुसंपर्क मजबूत रहिबो। व्यवसायी माने किछि मालपत्र व्यवसाय पई दूर यात्रा मध्य परिवार जोग देखा देबो। तेणु आज दिन आपणक पई निश्चित भल समय अछि। मोर प्रिय जहाँकि धनु राशि व्यक्ति माने तेबे आज स्पेशल कार्यक्रम रे मन रखंतु तीर्थ यात्रा कले कौन फल मिले आपण माने मन रखंतु। पारिवारिक भितर तीर्थ यात्रा कले पुण्य प्राप्ति हुए, पाप नष्ट हो जाए, पूर्व जन्मरु मुक्ति मिले, स्वर्ग सुख मिले, सत्संग लाभ हुए, आत्मशुद्धि लाभ होता है। ये कथा को आपण माने जानि रखिथिबा आवश्यक अछि। एबे आसंतु देखिबा मकर राशि विषय। मकर राशि आपनको पई कार्ड आसीछि। ये सब सोर्स कार्ड आसीछि। मोर प्रिय मकर राशि आपनको किछि नुवा चिंताधारा मुंड को आज आसीबार जोग देखा दउछि। कोनोसी कार्य को नै आपण किछि प्रस्तुत आज करि पारंती। जहाँ कि नुवा शुभारंभ किछि करिवार जोग देखा दउछि ता भी मध्य भल रहिबो। जहाँ द्वारा जो माने कैरियर क्षेत्र रे आशाय अछंती, जोगाजोग रे अछंती, सेमानकु नुवा दायित्व नुवा चाकरी एमिति मिलि पारे किंबा चाकरी प्रमोशन हेइ पारे। जदि भी अर्थ बाबद रे देखिबा निष्पत्ति नउचंती तेबे भाव प्रवणता न हेबा भल। स्वास्थ्य समस्या थिबा कोनोसी खराब अभ्यास जदि रखिचंती ताकू आपण छाड़ी दियंतु। घर परिवार दाम्पत्य जीवन निश्चित आज आपणकर भल रहिबो। व्यवसायी माने लक्ष्य स्थल रे अवश्य पहुंची पारिबे। मोर प्रिय जाकी मकर राशि व्यक्ति लव रिलेशनशिप आपणकर पार्टनर को सहित जोगाजोग जारी रखंतु। भल हबो। जदि सिंगल अछंती तेबे आज आपणकर एमिति जनक सह साक्षात हेइ पारे। आपणकर मेल जेमिति खाइबो। तेबे मोर प्रिय जाकी मकर राशि आपण हुए तो देव दर्शन कर पारंती। किछि लाभ भल दिन अछि आपणकर निश्चित भाव में अछि। मन रखंतु आज स्पेशल कार्यक्रम रे ओंकार मंत्र द्वारा कौन लाभ हुए मन रखंतु। यह द्वारा मानसिक शांति मिले, आत्मिक बल मिले, मोक्ष प्राप्ति हुए, कार्य रे सिद्धि मिले, सुख शांति मिले, हृदय पवित्र मध्य होइथाय। आपण माने निश्चित भाव में ए कथा को परिवार व्यक्ति जानिबा आवश्यक अछि। एबे आसंतु देखिबा कुंभ राशि विषय। कुंभ राशि आपणक पई 3 ऑफ वांड्स कार्ड आसीछि। जहाँकि बृहस्पति कार्ड अच्छी आपन को सम्मान तो मिल। आपण ध्यान आज पूरा कम रहिबो। आपण को बाहर किसी चाकरी व्यवसाय किंबा कौन क्षेत्र में आज प्रपोजाल किसी आपण पाखक आसो आप तुरंत राजी होगा आवश्यक अच्छी। यह बहुत पॉजिटिव कार्ड अच्छी। तेणु यही कार्ड दर्शाऊँ जे आपणकर जहाँ सिचुएसन अच्छी जदि आप ग्रहण करेंगे तेज आग को ग्रोह निश्चित करेंगे। उन्नति करेंगे। बहुत भल दिन आपंकर अतिबाहित हम। तेणु दिन आपंकर उत्तम अच्छी। मोर प्रिय जहाँकि कुंभ राशि व्यक्ति माने यही कुंभ राशि व्यक्ति माने आज स्पेशल कार्यक्रम में मुझे दक्षिण को मुह कर भोजन कले कौन हुए जानी रखु। दक्षिण को मुह कर भोजन कले ता जमंकर क्षेत्र हेतु अशुभ हुए। तेणुक दक्षिण को मुख कर भोजन करने उचित नुह। मोर प्रिय कुंभ राशि व्यक्ति माने आपण दिन निश्चित भोग विलास आज समय अतिबाहित हम। खुशी समय आज बीतब। सन्देह करिवार किछि नाही। एबे आसंतु देखिबा मीन राशि विषय। मीन राशि आपण कार्ड आसी डेथ कार्ड राहुंकर कार्ड अच्छी।
କିଛି କ୍ଷତି ହେବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏଠି କୌଣସି ଜିନିଷର ଗୋଟେ ଶେଷ ହେବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। ସୁନ୍ଦର କଥା, ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ଏହାପରେ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଉଦୟ ହେବ। ଗୋଟିଏ କାମକୁ ଶେଷ କରି କିଛି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଭାବନା ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିବ। ବହୁତ ବାର ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏ କାର୍ଡ଼ କେବଳ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ବାଧା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ, ଯାହାକି ଏକ ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଆଜି କୌଣସି ଏକ ଶେଷ ମାନେ ସମ୍ପର୍କ କ୍ଲୋଜ୍ ହେବା କିମ୍ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟର ପରିସମାପ୍ତି ହେବା ଏସବୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଦେବ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ପରେ ବି ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, କାରଣ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଖରାପ ଚାଲୁଛି। କିନ୍ତୁ ୟୁନିଭର୍ସ ଶକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। ଯେହେତୁ ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ ପଡ଼ି ସମସ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ପୁଣି ଯେଉଁ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ରିଲେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ବି ଏଥିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତେଣୁ ଏ କାର୍ଡ଼ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କିଛି ନୂଆ ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଯୋଗ କାହାରି ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ରିଲେସନରେ ବି ବହୁତ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କେହି ଜଣେ ଅଲଗା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଅସନ୍ତୋଷ ମନ ରହିବ, କାହାରି ସହିତ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କଳି ଝଗଡ଼ା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଆଜି କେୟାରଫୁଲ୍ ଭାବରେ ରୁହନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ସଂଯତ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ଆତ୍ମକୁ ଅସନ୍ତୋଷ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଅସନ୍ତୋଷକୁ କିପରି ସନ୍ତୋଷ କରିବେ, ନିଜ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଓମ୍ ବ୍ଲୁଂ ବୃହସ୍ପତି ନମ ଜପ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ତ୍ରାହି ପାଇବେ। ନିଜର ଇଷ୍ଟଦେବ, ନିଜର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବ ଏମାନଙ୍କୁ ଜପ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ବଡ଼ ଧରଣର କ୍ଷତି କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅସନ୍ତୋଷ କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ବିରକ୍ତି ଭାବ ଅସନ୍ତୋଷ ମାନେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ କହିବି, ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବା ମୋର ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମକୁ ମୁଣ୍ଡ କରି ଶୋଇଲେ କ'ଣ ହୁଏ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଦୀପଦ କହୁଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ପାରିବାରିକ ଭିତରେ ଏହାକୁ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଦକ୍ଷିଣକୁ ମୁଣ୍ଡ କରି ଶୋଇବା ଭଲ, ଆଉ ପୂର୍ବକୁ ମୁଣ୍ଡ କରି ଶୋଇଲେ ମଧ୍ୟ ସୁନିଦ୍ରା ହୋଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଇଷ୍ଟ ଗ୍ରହଙ୍କର ଅନୁସାରେ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଥାଏ, ଅଶୁଭ ଫଳ ମଧ୍ୟ କିଛି ରହିଛି। ଉତ୍ତର ଆଉ ପଶ୍ଚିମରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିକ ବୁଧ ଓ ଶନିଙ୍କ ଓ ଗଣେଶଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତରକୁ ମୁଣ୍ଡ କରି ଶୋଇଥିବା ହାତୀର ମୁଣ୍ଡ କଟାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁକରି ଉତ୍ତର ଆଉ ପଶ୍ଚିମକୁ ମୁଣ୍ଡ କରିକି ଶୋଇବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ପରିବାର ଭିତରେ ଏ କଥା ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତ ଶେଷ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ କି ନୂତନ ବର୍ଷ 2026 ମସିହା ଉପଲକ୍ଷେ ମୁଁ ମୋର ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶିର ଛାଡ଼ିଛି, ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି ଛଡ଼ାଯାଉଛି। ମାସିକ ରାଶିଫଳ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ନୂତନ ବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ କ'ଣ ରହିବ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଛାଡ଼ୁଛି। ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପେଜ୍କୁ ଯାଇକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଆମର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ବାଟ ବାହାର କରିବା, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେହେତୁ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରୁ ରାତି 9 ଭିତରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।